परम पवित्र मुख वाक की बख्शिश की थी, तिसका भी पाठ आप जी ने सरवण करना कीता है। हुण तख्त साहिब की मर्यादा अनुसार सतगुरां दे पावन पवित्र इतिहासक शास्त्र जो तख्त साहिब विखे सुभाएमान हैं, उन्हां दे आप सरबत संगतां नूं दर्शन दीदार करवाए जाणगे। खालसा जी आप जिस स्थान ते विराजमान हो, इसका नाम है तखत श्री केसगढ़ साहिब अते इस नगर का नाम है श्री आनंदपुर साहिब। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1699 की वैसाखी वाले दिन इस स्थान से सिख संगतां दा इकट्ठ बुलाउण हेत इस स्थान तो हुक्मनामे सिख संगतां नूं जारी कीते। सतगुरां दे हुक्मनामिਆਂ नूं पढ़ सुन तकरीबन 70-80 हज़ार संगतां दा इकट्ठ इत्थे आनंदपुर साहिब विखे होया, जिस स्थान ते उपर शस्त्र सुशोभित हैं। सतगुरां ने इस स्थान ते बड़ा सुंदर कीमती तंबू लगवाया। इस दे आले दुआले कनाता तान सन्मुख सामने संगतां दे बैठण दे वास्ते पंडाल सजाया गया। वैसाखी वाले दिन सतगुरां ने अमृत वेले तंबू साहिब के अंदर पवित्र गुरबाणी श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन प्रारंभ करवाए। भोग तो उपरंत सतगुरु जी अपने हस्तकमलों के नंगी चमकदी लिस्कदी श्री साहिब ला करके स्टेज ते आए। सारियां संगतां नूं मुखातिब हो जिस वक्त सतगुरां ने एक सीस की मंग की तो सतगुरां की इस आवाज़ नूं सुन भाई दया राम जी जो लाहौर के रहन वाले सन, इन्हां ने अपना सीस सतगुरां नूं भेटा कीता। सतगुरां ने भाई दया राम नूं बाहां तो पकड़िया, तंबू दे विच लिजा तलवार दे नाल भाई दया राम दा सीस धड़ दे नालों अलग कर दिता। दूसरी बार लहू पीजी तलवार लै सतगुरु जी फिर स्टेज ते आए। सीस की मंग करन तो भाई धर्मदास जी ने अपना सीस सतगुरां नूं भेटा कीता। इस तरह तीसरी बार सीस की मंग करन तो भाई हिम्मत राय जी, चौथी बार महकम चंद अते पंजवीं बार साहिब चंद ने अपना सीस सतगुरां नूं भेटा कीता। पंजां दे सीस लैन तो उपरंत सतगुरां ने सरबलोह का खंडा बाटा लिया। सतलुज दरिया का पवित्र जल पा वीर आसन बैठ खंडा फेरदियां होए अमृत दीआं 5 बाणियां श्री जपजी साहिब, जाप साहिब, अमृत सवैये, चौपई साहिब अते आनंद साहिब जी का संपूर्ण पाठ कर अमृत तैयार किया। पंजां नूं मुड़ सुरजीत किया। अमृत छका के तिन्हां दे नाम दे नाल सिंह पद लाया। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी अते भाई साहिब सिंह जी रख तिन्हां नूं 5 प्यारियां दा खिताब दिता। गुरमत की रहणी बहणी तो जाणू करवाया। उपरंत सतगुरां ने 5 प्यारियां दे सन्मुख दोवें हथ जोड़ बेनती की कि भाई दया सिंह जी हुण सानू भी अपने भाईचारे का मैंबर बना लवो। जिवें असां ने तुहानू अमृत छका के दया राम तो भाई दया सिंह बनाया, इस तरह सानू अमृत छका के गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ। तो 5 प्यारियां दोबारा उस विधि ढंग तरीके दे नाल अमृत तैयार किया, सतगुरां नूं छकाया। गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाया। तो उस वक्त नाहरा बुलंद होया कि वह प्रगटे मर्द अगमड़ा बरी आम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। जिस पवित्र दुधारे खंडे दे नाल सतगुरां ने इस स्थान से सब तो पहली वेर अमृत तैयार करके 5 प्यारियां छकाया ते उन्हां दे पासों आप छकिया। तिस दे दर्शन कर आओ आपां वडभागी बणीए। खालसा जी सज्जे हाथ के अंदर वो इतिहासक फौलादी दुधारा खंडा जिस की छोह तो खालसा पंथ का जन्म होया। जेड़े यह गल कहा करते सन कि काम हमारा तोलन तकड़ी नंगी कर्द कबू ना पकड़ी, चिड़ी उड़ी डर से मर जाऊँ, तुर्कन से कैसे लड़ पाऊँ। ऐसिया इस पवित्र दुधारे खंडे का अमृत छका के उन्हां दे विच ऐसी शक्ति अणक सूरबीरता भरी के इकल्ले इकल्ले नूं 1.25 लाख दे नाल लड़ाया, जिस की गवाही चमकौर की कच्ची गढ़ी भरदी है। सो इस पवित्र दुधारे खंडे के नाल सतगुरां ने 30 मार्च 1699 की वैसाखी वाले दिन अमृत तैयार करके 5 प्यारियां छकाया अते उन्हां दे पासों आप छकिया। दूसरा शस्त्र है कटार, सतगुरां दे कमर कसे का शस्त्र है। सतगुरु जी हमेशा इसनों अपने कमर कसे दे विच रखिया करते सन। दुधारा खंडा अते कटार ये जो तख्त साहिब विखे शोभा पा रहे हैं।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਨੀ ਬਰਸਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹਿੱਤ 5 ਕਿਲ੍ਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਸਰਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਥਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਖਾਨਾ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗਨੀ ਬਰਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦਾ ਬਾਰ ਬਚਾ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨਾਗਨੀ ਬਰਸੇ ਦਾ ਐਸਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਫੌਲਾਦੀ ਤਵੀਆਂ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧੱਸਿਆ। ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲੇ, ਹਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਗਨੀ ਬਰਸਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਪਾ ਬਰਸਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇਲੀਆ ਖਾਰਾ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਇਹ ਕਰਪਾ ਬਰਸਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ 3 ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਬੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਲਾਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਹੂਸ ਬਦਨਸੀਬ ਆਦਮੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਤੇਗੇ ਦਾ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਇਸ ਕਰਪੇ ਬਰਸੇ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਟੰਗ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਜੈਕਾਰੇ ਜੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਬਦਨਸੀਬ ਆਦਮੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਵੈਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਪਾ ਬਰਸਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੂਕ। ਇਸ ਦੇ ਬੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੂਕ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰੋਂ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਸੇਖਾਨੇ ਸਾਂਭ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ। 1965 ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਲੇਡੀ ਲਿੰਜੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਦਾਹੇ ਆਹਨੀ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ ਅਤੇ ਦਾਹੇ ਆਹਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਖੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਢਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਬਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖੂਨਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਭਾ ਵੰਸ਼ੀ ਹਨੂਮਤ ਰਾਜਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਇਹ 46 ਇੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹਨ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਇਹ 36 ਇੰਚ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੰਮਤ 1713। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਨਾਭੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਡਰੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਭੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਰਸਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੂਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਤੀਰ ਅਤੇ 1 ਸਟੀਲ ਦਾ ਤੀਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਇੰਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਗਿਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਚਾਬਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਬ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 12 ਵਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜੋ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਚੌਹਾਂ ਬੱਜਰ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ